کہ راتوں کو اپنا مونس اور دوست بناؤ. یہ کیا ہوگا؟ رات کا سونا اب اس میں دیکھا نا کہ وہ اللہ کے فقیروں پر سکون نہیں ہے. سکون کیا؟ آرام. سکون سے مراد ہے آرام. یہ ایک کیفیت ایک سکون کی 24 گھنٹے ہوتی بھی، وہ کبھی خالی نہیں ہوتی. ہر وقت ایک کیفیت سکون کی موجود ہوتی ہے. جتنی مرضی اس کے ساتھ بے چینی بھی ہو، تلخی بھی ہو، تلخی بھی ہو، جسم بیمار بھی ہو، تکلیف بھی ہو، اس کے باوجود ایک روح کا حصہ ساتھ جسم کا حصہ ایک مستی کی کیفیت میں خود وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مجھے لفظ نہیں ملے کہ اب کیا کہوں میں اس کو. رات پھر کے وہاں لیٹ کے، کبھی وہاں لیٹ گئے، زمین پہ لیٹ گئے، تپتی جگہ پہ لیٹ گئے، رات کو بس ایسے کڑوں پہ لیٹ گئے، اندر لیٹ گئے، جیسے جہاں لیٹ گئے. اب مچھر لڑے، کیفیت ہوئی. ہاں جی، ٹوپی ہر وقت اتنی موٹی لی ہوئی ہے، کپڑے موٹے ہیں، سردیوں گرمیوں کو کچھ پتہ نہیں بھی گرمی ہوگی سردی ہوگی. بھائی صاحب گھر والے کہتے بھائی بدل لو، اتنے موٹے کپڑے پہنے، ایڈی موٹی ٹوپی پائی ہے ہون دے جو لگے. وہ ذہن میں ہوتا کہ وجود کا کیا چیز ہے بھائی، یہ تو مٹی ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ کون سے کپڑے پہنانے میں لگے ہو اس کو خوبصورت بنانے کی، اس کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم کرو اس کو. یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے خاص، اور مرشد کی تیز نگاہ رحمت ہو اس کو. تو پھر یہ پار جاتا ہے بندہ، ورنہ اس سٹیج پہ کسی کا بس نہیں، ختم ہو جائے. انسان کو تو دوائی ختم ہو جائے، اس کا مال اسباب تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے. جتنا مرضی غم آئے، جو مرضی آئے، وہ ہر راہ حق پہ چلتا رہتا. بار بار عزت جان قربان ہوتی. یہ عطائیں پھر وہ نگاہ رحمت اٹھاتی. کوشش 100% بھی 100% ہوتی ہے، اور بعض کا اتنی گہرائی میں ہوتی ہے کہ خیال گزر جاتا ہے. خیال جب آقا نے مجھے میرا اعلان فرمایا تھا نا، یہ جو سنا آپ نے کہ جی ہاتھ اٹھا کے، اب میرے خیال گزرا، زبان سے نہیں بات نکلی. میں نے زبان سے بات نکل توبہ پہلے اپنے آپ سے کر دی. میں کہا توبہ کر. میرے خیال آیا، دل میں یہ کیفیت آئی کہ سب سے زیادہ مجھ پہ ہی نظر کرم رہی ہے، اور میرا ہی حال یہ ہو گیا، اس طرح کا میں ختم ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، ہر قسم کی قربانی آئی ہے. یہ خیال ہوا تو میں کہا سرکار نے مینوں لگدا سی کہ مینوں نوازنا سی. خیال گزرا یہ اعلان کے فوراً بعد. اب لوگ میرے ہاتھ پاؤں چھونے لگے کہ آج مرشد پاک نے ایسے فرما دیا اعلان، دعائیں کرانے لیے. اور میری وہ کیفیت اندرونی بات نہیں، کیفیت جو تھی نا، جو لذت میں تھی، قرار میں تھی، اڑ گئی، ختم ہو. میں نے توبہ، حالانکہ شریعت نافذ ہوتی ہے اگر آپ وہ عمل کرو، غلط کام گناہ پھر شامل ہوتا ہے. آئے بھی تو دل یہ بات دل میں آئی یا سوچی، چند لمحے بعد اسی وقت توبہ بھی کر لی. میں نے کہا توبہ کر، ایسی جان بندے یہ کچھ سوچ رہے ہیں، سرکار کسی کتے دے نظر کر دے تو بھی ہو جانا سی، بھائی کسی بے جان چیز دے کر دے انہیں کر دینا سی. انہوں نے یہ تو نگاہ دے کم سی، انہوں نے 100% آسان آ، تیری کی اوقات آ. ٹھیک ہے میں کوشش بڑی کی آ، لیکن بھائی جتھے مرضی کر دیں، وہ ضروری تو نہیں بھی جڑا کوشش کرے تو وہ پسند بھی آوے ساری. یہ بات اس کا جواب بھی میں نے دے دیا باطن میں ہی. خیال کو کون روک سکتا ہے؟ خیال آ جاتا ہے، توبہ کر دی. اس کے بعد معاملہ سارے روحانی جو کیفیات تھی، وہ لذت تھی، وہ بند ہو. میں اب ڈرتا نہیں، اور میری یہ کیفیت ہو گئی، وہ جب پاش پاش ہو گیا، ہر ختم، میں رونے لگ گیا. اب دوسرے لوگ پوچھے بھائی تو بھائی مسعود تجھے کیا ہوا ہے، تو رو کیوں رہا ہے، تو کسی کے ساتھ ملتا نہیں، ادھر آؤ نا، آپ کا اعلان ہوا آج ہی اعلان ہوا. اور رات کی جب کیفیت ہے، شام کو سرکار تشریف لے جاتے ہیں، شام کے بعد جب گھر آ کے لیٹا، یہ کیفیت میری ختم ہوگی ساری. اب کیفیت جب تک کئی دن رہی تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ بابو جی یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی باتیں کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں مت کرو. ان کو تو سمجھ عقل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے رو، اندر جا کے لوگوں کے سامنے کیوں روتا ہے. اب میری کیا وہ جلالت آئی نا، سکون ختم ہوا جس کا. یہ اب میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، بکریاں میں ہوتا بھی ٹھیک ہے پھرتے رہے اپنے نام.
सर्दी गर्मी च उत्ते बह गए। अब तस्बीह करना का टाइम मिल गया जनाब, शाम तक पहुँच। अब मैं बकरियों को मैं साथ साथ लगता था कि शायद मैं इस बकरी के बच्चे की वजह से मुझ पर अजाब बच जाए, मुझ पर अजाब ना नाजिल हो जाएगा। मैं अकेला होता था, मैं दौड़ के किसी के साथ ऐसे बैठ जाता था खुद। वो बंदे कहते यार किया, मैं यार हैबत इतनी खौफ तारी हो यार, होया कि बड़े कर्म नहीं होगा। मैं कहा यार को छोड़ो, मैं कितने बख्शा जाना। खौफदार क्यों तारी हो गया तेरे ना कर रात ते सर तेरे मुर्शद बाग ऐलान कर गया, तू इस तरह तेरी हालत हुई तेरी, असं तेन लभदे फिरने। मैं कहा यार जाओ खुदा वास्ते, मैं कुछ बस तू ये सब कुछ जो कुछ नहीं, मैं किसी वास्ते दुआ की करनी। बच्चे लोग भी नोन में उन्होंने लागे बैठ जा, दूसरे दिन लागे बैठ जा, आप जाके भी शायद मैं अगर कला सफर कर रहा वा या कला इतने बैठ गया वा तो शायद अजाब को नाज़िल हो जाए मेरे, शायद इस बंदे की वजह बच जावा मैं। बंदा ने मिलिया तो बकरी के बच्चे या बकरी को अपने नाल लाई रखना, बकरे भी मेरे तो बहुत चंगा वा, ये वजह लंबे मेरे ते अजाब ना आ जाए, शायद यही रुकावट हो जाए। इन्ना दहशत तैर गई। ये जो हदीस में सुना ये वो कैफियत, वो मैं एक दो पीर भाइयों सामने गल करती भाई तो रोई जन। अब सरकार ने मुझे बताया कि वो बंदा तुम्हारा पीर भाई, और वो बातें करता मुझे दिखाया गया। वो कहता है भाई बाबू मसूद तो पता नहीं की गुनाह होए हुए ने, की गुनाह होए अज ही शाम तक होया वा, अज तो ऐलान होया तो की कर बैठा ऐसे गुनाह केड़े कर बैठा जो इन्ना खौफदारी होया पे कि मैं बहुत गुनाहगार हाँ यार, मेरे लागे लग जाए। बकरी नूं चुकदा फिरदा, बकरियां दे बच्चे नूं नाल लाउंदा फिरदा, उत्थे रोंदा फिरदा कि चलो चलो, एक वजह होनी है शायद। तो वो सरकार नूं ना पसंद आई। आप सरकार ने मैंने फरमाया कि ये जाहल लोगों के सामने क्यों इस तरह की गल्लां करदा, इन्हां नूं की पता ये क्या कौन सी कैफियत है, ऐसी बातें मत करो किसी के सामने। अब फिर मैं उधरों भी रोक दिता गया कि इन्हां दे अकीदे खराब हो गए बंदियां दे, जाहल लोग ने। भाई अपने आप ही कहता भी मैं बहुत गुनाहगार ते तावां कित्थे भुल गए ਜਿਹੜੀਆਂ इदां दे सुणाउंदा हुंदा सी नहीं करन। एक वजह हो गई कि उनके अकीदे खराब ना करो, अंदर बढ़ के रो कल्ला लोगों के सामने गल नहीं दसनी। ये कुछ का कुछ समझ जाते इन्होंने हालतों की कैफियत आ गई। फिर वो बंदे को मैंने बताया भी, मैंने कहा यार तू घर जाके ये गल्लां करदा पिया। वो डर गया, तो तेनों किवें पता लग गया? बस मैं तेनों दसना ने दसदा ना, दसने वाले ने मैं मैनूं दसिया कि तू घर जाके गल करदे मैं तेरे सामने ये करदा। मैं कल सरकार मेरा ऐलान करके गया कि एक दिन मैं किहड़ा ऐसे बड़े गुनाह कर ले, इन्ने लंबे गुनाह कबीरा मैं कर बैठा भी, मैं रोई जाना कि पता नहीं मैंने बख्शिया जाना कि नहीं बख्शिया जाना। उन्होंने फिर हो गया कि गल भी किहने दसदी, उन्होंने पूछे दसी किहने, कहता सरकार ने दसी। मैं कहा हाँ उन्होंने दसी, कहता गल तो सच्ची मैं वाकई इदां कीती सी गल। फिर पता लगा ना कि मुर्शद जिहड़ा वा अल्लाह दा फकीर, वो भाई मुरीदां दी गल इत्थे उत्थे की कर रहे, उत्थे की करदा, उत्थे नोटिस आउंदी पे तो दसन भी डे, इतलाह भी दे रहे उन्हां दी। हजाबा दूर होए ना सारे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काम अल्लाह। तो इस तरह फिर ये चलता है एक सिलसिला, फिर कुछ अर्सा इस तरह रहता। और फिर उसके बाद ऐसी कर्म नवाजी हुई और 27-28 दिन का रगड़ा लगा मुझे इस बार। वो मैं नमाज पढ़ा गल कर हो के फिर मैं बजा नमाज तो थले खलो जा परे कि यार मुश्किल तो मुश्किल हो जाए। ला हौला वाला कुत्ता ले पढ़ा। अब मैं सोचा मैं कि यार ये अकीदा खराब होता है या हराम बंदा खाए। ये दो चीज़ें मेरे तजर्बे में आई हैं कि दो चीज़ों की वजह से ये मंजिल गिरती है। मैं कि यार अल्लाह मैंने तो याद ही नहीं, मेरा अकीदा इंशाल्लाह खराब नहीं हो सकता ना, मैं हराम खाता, मैं तो हर चीज़ खत्म कर दी। दोनों चीज़ां नहीं हुई, वजह मैंने समझ नहीं, कैफियत क्यों छीन लिया गई। अब 27-28 दिन बाद सरकार तशरीफ लिया, रो रो के मैं अपने आप को गिरा देवां, उत्ते चढ़ के छालांग मारदा, चूरा चूरा अपने आप को करदा। मैं रोया उच्ची चीज, मैं मैं मर जाऊंगा, खत्म हो गया। इन्ने दिन मैनू समझो भी रूहानी गज़ा नहीं मिलती, मैंने भुखा प्यासा रह गया, मेरी तो मौत आ। जिस तरह नशा करने वाले नू नशा ना दवो, पक्का नशाई नू, तो फिर दौड़दा फिरदा ते डिगदा फिरदा मारा फिर उन्होंने कहा भी हर चीज़ मेरी ले लो यार, मैंने दे दिया सुकून थोड़ा। तो बड़ी अजीब हाल, रो रो के अखीर मैं कहा हजूर मैं बस मर जाना,
मैं कोटे तो छलांग मार दा या ट्रेन थले आने वाला, बस मैं मेरी एंड हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई मैनू बचा लो। फिर सरकार जनाब आ इन्नी महबूबियत भी ते नाल रगड़ा भी इस तरह का भाई, बड़े वास्ते पा पा के सारे नबियां वलियां दे, अल्लाह दे हजूर दे, खानदान दे, अपने आप दे, कोई खामोशी सारी खामोशी। सरकार शरीफ ले आए आंदे फरमाया कि बाबू जी अब तस्बीहां करके दिखाओ। मेरी तस्बीहां हो मैं इस तरह फड़दा तस्बीह हाथ छुट जाती सी, मैं वजू करना, फिर वजू करके मसले ते खलोना, यार नहीं पढ़ी जानी, ठहर के पढ़ना, एक दो नमाज़ां कज़ा हो गई, 3 हो गई, जबरदस्ती में इस तरह लड़ लड़ के हमने खलोना नमाज। मैं कि यार ये कितों हो गई, फर्ज छुटने शुरू हो गए, ये की बने। इधर ऐलान होया तो नाल मेरा बेड़ा गर्क हो गया। वड्याई दिल च आउण दी ये गल आई, सरकार ने कहा अब बताओ, नमाजें पढ़ के दिखाओ, अब तस्बीहां करके दिखाओ, ये जो तुम करते थे अमल ये करके दिखाओ, ये हमारी तौफीक थी दी हुई और नजर रहमत थी तुम पर, जो तुम ये सारे काम कर रहे थे आसानी के साथ और मुश्किलों से इतना गुजर रहे थे, हमने अपनी नजर रहमत खींची है, अकेला किया तुम्हें, करो अब दिखाओ क्या होता है तुमसे। बस मैं तो पहले रोन दिया, मरण वाला होया सी, मैं क्या, अब मुझे याद आई कि तेरे ते कर्म होना सी भाई। क्यों कर्म होना सी, तेरे ते आया एक नजर पिछे कट दे ला, तेरे ते क्यों कर्म होना सी। ते पक्का करने वास्ते मुर्शद इस रंग कर दिया। मैनू अज तक याद है ना, जिन्ना मर्जी कर्म नवाजी हो तो बात की, लेकिन एक रगड़ा मैनू 27-28 दिन का ऐसा लगा, मैं कभी नहीं भुलिया अज तक। जदों कोई ख्याल भाई मूँह नाल कहना एक पासे रह गया, कलब जो दिल च ख्याल पैदा होवे कोई नौज़बिल्ला कोई इस तरह की गल, वो फौरन मैनू वाकया याद आंदा भी 1 सेकंड लगना, इधर पेशाब कट्टी के की करेगा, चल ओए तेरी की औकात आ। उससे वेले तो मौला चो तेरा एहसान है सारा 100%। ते कदी ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दी तस्बीह इस लिए रखी है कि अपने मुंह च इकरार कर कि मेरे च इस तरह की कोई हालत ऐसी कैफियत नहीं कि मैं मौला तेरी पसंदीदा काम करा, ना ही ताकत आके ने मैं मेरे विच कि गुनाहां तो बाज रह सका। ये मौला तेरी तौफीक नाल ही, ते तौफीक ता फरमा सानू, इनू याद रखना हर वेले, इन्ना याद रखना कि 100 दफा कहना रोजाना अपने दिल दे विचों ज़ुबान दे विचों इकरार कर करके कि भुलेखे च ना रहो। ऐ जिन्ना तुसीं महफिलां च आउंदे पए ना, ये थोड़ी जी तुहाडी कोशिश है, बाकी तौफीक इलाही है पिछे चल ये अल्लाह रसूल दी मुर्शद बाग दी नजर रहमत आ, ये हर किसी नूं नसीब नहीं हो रही। वो बड़े बड़े अमीर हर चीज़ बैठे हो सामने देखण डे हो, किसी नूं नसीब है कि इन्ने घंटे बैठे अल्लाह वास्ते कोई आके इस तरह के अल्लाह महबूबा की महफिल दे विच पसंदीदा महफिलों में तौफीक नहीं ना, पर यही कर।